નમસ્કાર, સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં બુલેટ બ્રેકિંગ સાથે હું છું દીપિકા। રાજ્યના ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર। રાસાયણિક ખાતરના ભાવમાં વધારો। ઇફકો દ્વારા રાસાયણિક ખાતરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો। એનપીકે 123,216 માં ₹250 નો વધારો। 50 કિલો ખાતરનો ભાવ ₹1720 પહોંચ્યો। 3 જાન્યુઆરીથી નવો ભાવ અમલી। तो रासायणिक खातरना भाव वधाराने लईने कांग्रेसनी प्रतिक्रिया। कांग्रेस किसान आगेवान पाल आंबलियाए प्रहार कर्या। सरकार वचन कई आपे छे अने करे छे कई बीजू। खेडूतोनी आवक वधवानी जग्याए मार पड्यो। भाव वधारो नहीं करवानुं वचन आपे छे अने पाछळथी वधारे छे। कांग्रेस भाव वधाराने लईने आगामी दिवसोमां विरोध करशे तेवुं पाल आंबलियाए जणाव्युं। जे सरकार 2020 थी बूमो पाड़ीने कहे छे के अमे खातरमां वधारो नहीं करीए एने ऑगस्ट 2020 में खातर में वधारो कर्यो, जून 2021 में वधारो कर्यो, मे 2022 में वधारो कर्यो अने आजे अत्यारे जे मने समाचार मळ्या छे ए प्रमाणे इफकोए एनपीके खातरनी अंदर एक थैलीए ₹250 नो वधारो कर्यो छे। एटले आ सरकार छे ए बोले छे कंईक करे छे कंईक अने हूँ तो एम कहूं छुं के जे कहे ने एनाथी उल्टुं ज गणतरी करवानी। एम के खातर में भाव वधारो नहीं करिए आवुं कहे एटले मानी लेवानो वधारो थवानो छे। एम के खेडूतोनी आवक डबल करशुं तो मानी लेवानुं खेडूतोनी खातर अर्धी थवानी। एम के 2 करोड़ युवानोने रोजगारी आपवाना छे तो मानी लेवानुं 2 करोड़ युवानो नौकरी वगर थवाना छे। एटले आ सरकार जे छे ए करे एना करता उल्टुं करे छे। तो एनपीके खातरना भाव वधारा मुद्दे कांग्रेसना प्रहार। खेडूतोने मोटा वायदा आपी सत्ता पर आव्या तेवुं अमित चावड़ाए जणाव्युं। खेडूतने पायमाल करी देवामां आव्यो छे। खातर बियारण मजूरी वीजળી મોંઘી થઈ છે। एक तरफ खातर मोंघू, बियारण मोंघू, दवाओ मोंघी, वीजળી मोंघू, पाणी मोंघू, मजूरी मोंघी, બધું જ મોંઘું થયું પણ ખેડૂતોના ઉત્પાદનના ભાવ આજે પણ બમણા થયા નથી। ત્યારે પડ્યા પર પાટું સમાન ઇફકો દ્વારા ખાતરનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે। એનપીકેના જુદા જુદા ખાતરો જે પહેલાં ₹1470 માં મળતા હતા 50 કિલોના, એમાં ભાવ વધારો 250 જેટલો કરી અને હવે ₹1720 નવો ભાવ આવ્યો છે। तो एनपीके खातरना भाव वधाराने लईने हवे ठेर ठेर नाराजगीना सूर जोवा मळ्या। एनपीकेना भाव वधारा मुद्दे खेडूत आगेवान जयेश पटेलनी प्रतिक्रिया सामे आवी। रासायणिक खातरना भावमां वधारो थता खेडूतोनी मुश्केली वधी छे। प्रति बेग ₹250 नो वधारो खेडूतो पर झींकाई देवामां આવ્યો છે। ત્યારે ખેડૂતોને 1470 મળતું એનપીકે ખાતર હવે ₹1720 માં મળશે। ખાસ કરીને ઇફકો કંપનીએ 12-32-16 અને 10-26-26 પર लगभग ₹250 गुणी रेट मोटो वधारो कर्यो छे। खास करीने केंद्र सरकार रासायणिक खातर पर सब्सिडी आपती होय छे। हालमां डीएपी खातर पर लगभग 226 करोड़ जेटली वधारानी सब्सिडी सरकारे जाहिर करी। एने कारणे डीएपी पर भाव वधारो करवामां आव्यो नथी, पण जे रीते एनपीके खातरने कन्सिडर न करवाने कारणे खूब ज मोटो वधारो ખેડૂતો પર ઝીકાયો છે। અને ખાસ કરીને જ્યારે રવિ સિઝનની અત્યારે શરૂઆત હોય, ખેડૂતો ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ એનપીકેનો કરતા હોય ત્યારે ખૂબ જ મોટો બોજો ખેડૂતો પર આવ્યો છે। रासायणिक खातरमां भाव वधाराने लईने खेडूतो चिंतामां। राजकोटना खेडूतोए भाव वधाराने लईने रोष ઠાલવ્યો। खातर सामे खेडूतोनी जणसना भाव નથી વધતા। कपास अने मगफळीना भाव योग्य નથી મળતા। आ समय जो खातरना भाव વધે तो खेडूत नाराज थशे। खेती मोंघी थाय तो छेवाડાના વ્યક્તિ સુધી તેની અસર થાય છે। ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે। હજી પણ 60-65% લોકો ખેતી અને ખેત પદાર્થ સાથે જોડાયેલા છે। તો સ્વાભાવિક છે કે ખેતીને લઈને કાંઈ પણ હલનચલન થાય તો છેવાડાના વ્યક્તિને એની ખબર હોય છે। અને આજે સરકાર દ્વારા ખાતરની કંપનીઓ દ્વારા જે પણ જાહેરાત થઈ કે ખાતરની અંદર ₹250નો વધારો થયો। રાસાયણિક ખાતર એ હવે એક જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ જેવી ખેતી માટે થઈ ગઈ છે। કારણ કે દિવસે દિવસે ટ્રેક્ટર વધવાના હિસાબે પશુપાલન ઘટી રહ્યું છે। પશુપાલન ઘટવાના હિસાબે જે સેન્દ્રિય ખાતર થવું જોઈએ તેનું ઉત્પાદન નથી। એટલે મજબૂરન ખેડૂતોને રાસાયણિક ખાતર વાપરવું પડે છે। પણ એમાં જો રાસાયણિક ખાતરનો પણ ભાવ વધે
તો જે પ્રમાણે આપણા દેશની મોંઘવારીનો ગ્રાફ વધી રહ્યો છે એ પ્રમાણે ખેડૂતોની જણસના ભાવ નથી વધતા. હું આને એક જેણે કુદરતી આફત આવે એવી રીતે એક આ સરકારી આફત છે એવું વિચારું છું. આજે ખેડૂતોને જ્યારે રાસાયણિક ખાતર વપરાયા વગર ઉત્પાદન નથી આવતું, હું તમે સમજી શકીએ છીએ. એનું કારણ છે કે આપણી જમીન વર્ષોથી હેબિચ્યુઅલ થઈ ગઈ છે, બંધાણી થઈ ગઈ છે. જેમ દારૂનો બંધાણી દારૂ ગોતી લેતો હોય છે ને, એવી રીતે રાસાયણિક ખાતર વગર ખેતી નબળી રહી જાય છે. એને કારણે ખેડૂતો ગમે નથી મોંઘા ભાવનું હશે તો પણ ગોતીને લાવશે, પણ અંતે તો એ જેમ દારૂડિયાની બરબાદી એમ આ પણ ખેડૂતની બરબાદી જ ગણાશે. હા, તો આ ખાતરનો વધારો છે એ બિલકુલ એનો હું વિરોધ કરું છું. તો રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારાને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ. કચ્છમાં પણ ખેડૂતોએ ભાવ વધારાને લઈને રોષ વ્યક્ત કર્યો. ખેડૂતોએ ખાતરમાં ભાવ વધારો ઘટાડવા માંગ કરી. ખાતરનો ભાવ વધારો કરવો યોગ્ય નથી તેવું કચ્છના ખેડૂતોએ જણાવ્યું. ઇફકોએ ખાતર ભાવ વધારો કર્યો તે અયોગ્ય છે. ભાવ વધારે કૃષિ ખેડૂત ભાઈઓને અમારે માન્ય નથી. જો સરકાર જે પહેલી રીતે સબસિડી આપતી હતી એ સબસિડી આપે તો બેનું સમતલ થાય. ખાતરના ભાવમાં ઇફકો કંપનીએ જે એનપીકે ખાતરમાં વધારો કર્યો છે ખાલી, તો યોગ્ય ન કહેવાય કે અત્યારે સિઝન આવેલી પાછી ઉનાળુ સિઝન આવશે એટલે એ ખાતરની જરૂર પડવાની છે. અત્યારે સિઝન ઉપર વધારો કર્યો એ યોગ્ય ન કહેવાય, પણ એ કંપની ભલે કર્યો બધા, પણ સરકાર જે સબસિડી છે એમાં ઘટાડો ન કરવી જોઈએ. સરકાર જે સબસિડી જેટલા ખાતરમાં જે ખાતરમાં જેટલી સબસિડી આપે છે એમાં કોઈ એક પૈસાનો ઘટાડો ન કરે. અને સરકાર સબસિડી, મને અમને વિશ્વાસ છે કે સરકાર સમજી જશે અને સરકાર એનો યોગ્ય નિર્ણય પણ લેશે. હમણાં જે એનપીકે 10-26-26 જે ખાતર આવે છે એમાં જે ભાવ વધારો કરેલો છે આમ તો યોગ્ય નથી. કંપનીને થોડો કંટ્રોલમાં રાખવી જોઈએ સરકારને. પણ એક માંગ એ પણ છે કે ડીએપી કે જે ખાતર જે રેગ્યુલર યુઝ થાય છે તો એની હંમેશા શોર્ટેજ રહે છે. તો એ શોર્ટેજ ના રહે અને કન્ટિન્યુ અમને મળ્યા રાખે તો એવી અમારી સરકારને માંગ છે. મારી બીજી એક મેન માંગ એ છે કે અત્યારે જ્યારે સિઝન હોય છે ને ત્યારે ડીએપીની શોર્ટેજ થઈ ગયા છે, યુરિયાની શોર્ટેજ થઈ ગયા છે. હવે એ બે વસ્તુ ઉપર આખી ખેતીનો સમજી લેજો. તમને કહ્યું આખા ભારતની અંદર જાઓ તમે, આ બે ખાતર ઉપર જ ખેતી નિભેરી અત્યારે વધારે. એ બે ખાતરની શોર્ટેજ જો ઓછી થાય તો ખેડૂતને ઉત્પાદન સારું લઈ શકે ને, અને સબસિડી કદાચ સરકાર એમાં હજી એનાથી ઘટાડી નાખે થોડીક ડીએપી બે યુરિયા ઉપર તો સારું લાગે. તો રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારાને લઈને ભાવનગરના ખેડૂતોમાં પણ રોષ જોવા મળ્યો. રાસાયણિક ખાતરના ભાવમાં વધારો થતા ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જશે. રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારો કરતા ખેડૂતો ખેતીથી દૂર થશે. ખેડૂતોને જણસના પૂરતા ભાવ નથી મળતા, ઉપરથી ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો તેવું ભાવનગરના ખેડૂતોએ જણાવ્યું. હવે અમારે આ ખેડૂતો માટે તો પડ્યા ઉપર પાટું મારવા જેવી વાત છે. અત્યારે અમારી જ્યારે નીપજ આવી ત્યારે અમને કોઈ ભાવ પૂરા મળ્યા નહીં. શીંગ અમે વેચવા ગયા તો જે ભાવ નક્કી કર્યો સરકારે ત્યાં અમારી શીંગ લેતા નથી અને અમને 1000 રૂપિયામાં શીંગ અમારી લઈ જાય. હવે એ જ વસ્તુ જ્યારે અમે ખાતર ખરીદવા જઈએ, એનપીકે છે, ડીએપી છે, યુરિયા છે, તો એક તો પૂરતું ખાતર મળતું નથી. અને હવે આ અમને સમાચાર મળ્યા કે સીધો 250 રૂપિયાનો એની ઉપર વધારો કર્યો. ગુજરાતની રાજ્ય સરકારે આ મોટો ભાવ વધારો કરીને ખેડૂતોને પાયમાલ કરવાની જે કોશિશ કરી રહ્યા છે, ખેડૂતોને ખેતી મેકાવવાની કોશિશ કરી રહી છે આ સરકાર, ત્યારે મારે ખાસ કરીને કહેવું છે કે ગુજરાતની અંદર અને ખાસ કરીને આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર મગફળી, કપાસ અને ડુંગળીનું વધારે સૌથી ઉત્પાદન થતું હોય, ત્યારે એ ઉત્પાદન થતું હોય ત્યારે એને પૂરતા ભાવ આપવાના બદલે ખેડૂતોને ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે નુકસાન થાય અને ખેડૂત ખેતી મેકી દે એવી નીતિઓ જે સરકાર ઘડી રહી છે ત્યારે એમને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. આ સરકાર કોઈ ખેડૂતને ખેતી કરાવવા માંગતી જ નથી. સરકારનો એક એવો આખો કોન્સેપ્ટ છે કે જેમ બને એમ રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઓછો થાય અને એના હિસાબે વખતો વખત જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસનમાં બેઠી છે ત્યારથી ડીએપી, યુરિયા કે એનપીએની કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એ હંમેશા એણે એટલો બધો તોતિંગ ભાવ વધારો કર્યો છે કે ખેડૂતને મારવાનું જ ખાલી બાકી રાખ્યું છે.
તો બનાસકાંઠા જિલ્લા વિભાજનને લઈને 17મા દિવસે વિરોધ યથાવત. બનાસકાંઠા જિલ્લા વિભાજનની ધાનેરામાં રણનીતિ ઘડાઈ રહી છે. આગામી રણનીતિને લઈને મીટિંગનું આયોજન. ધાનેરા હિત રક્ષક સમિતિના બેનર હેઠળ મીટિંગનું આયોજન. ધાનેરાના ધારાસભ્ય માવજી દેસાઈ હાજર રહ્યા. પૂર્વ ધારાસભ્ય નાથાભાઈ તેમજ મફતલાલ પુરોહિત પણ હાજર રહ્યા. આગામી 21 તારીખે મહાસંમેલનને લઈને મીટિંગનું આયોજન કરાયું. તો બનાસકાંઠા જિલ્લા વિભાજનનો વિરોધ વધુ ગૂંચવાયો છે. ભાજપના જ નેતાનો વિભાજન સામે બગાવતી સૂર. દિયોદરના ભાજપના ધારાસભ્યનું મોટું એલાન. ઓગળ જિલ્લો બને ત્યાં સુધી લડત ચાલુ રાખવા હુંકાર જોવા મળ્યો. દિયોદરને ઓગળ જિલ્લો બનાવવાની ઉગ્ર માંગ થઈ રહી છે. सत्य का कभी पराजय नहीं हो सकता. सत्य ने साबित करना बाहर आगे पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता. सत्य ने जय तक हो છે. બનાસકાંઠાના અંબાજીમાં શક્તિ કોરિડોર પ્રોજેક્ટનું કામ આગામી દિવસોમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ પથ ઉપર આવેલા મકાન ધારકોને સરકારી વિભાગ દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી છે, જેને લઈને અસરગ્રસ્તોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. તેમજ રબારી વાસથી અંબાજી મંદિર સુધી માતાજીની ધજા લઈને મા અંબાને વિશેષ પ્રાર્થના કરી હતી. છેલ્લા 1-2 મહિનાથી સરકારી વિભાગમાં રજૂઆત કરીને કોઈ જ નિર્ણય ન આવતા તમામ લોકોએ ઘરના બદલે અન્ય જગ્યાએ ઘર આપવામાં આવે તેવી મા અંબાને અરજ કરી હતી. અંબાજીના ગબ્બર માર્ગ ઉપર આવેલા લોકોએ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ઘરના બદલે ઘરની માંગ કરી હતી. અરવલ્લી ભિલોડાના વાદ્યોલ ગામના લોકોએ પદયાત્રા કરી. વિકાસની માંગણી તેમજ અલગ અલગ 9 મુદ્દાઓને લઈને યાત્રા કરી. પોતાની માંગને લઈને ગામના લોકોની 25 કિલોમીટરની આ પદયાત્રા વાંદિયોલથી ભિલોડા તાલુકા પંચાયત સુધી પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વાંદિયોલ ગામ સાથે ઓરમાયું વર્તન થતું હોવાના આરોપ છે. પીવાના પાણી માટે પ્રશ્નો હોય, તૂટેલા ચેકડેમો હોય, આંગણવાડીઓ જે હાલ અમારા ભાડાના મકાનમાં ચાલે છે એ પ્રશ્નો હોય, સ્થાનિક જીઆઈડીસીની અંદર જે બેરોજગાર યુવાનો છે એમને રોજગારી આપવા માટેના પ્રશ્નો હોય, યા એમના લઘુત્તમ વેતન માટેના પ્રશ્નો હોય, પછી અમારા જે નાના બાળકો જીવના જોખમે અભ્યાસ કરવા માટે જાય છે. અમારા ગામની અંદર એક તો બસ આવતી નથી. બીજી વસ્તુ, ઉનાળાના ટાઈમે જે કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવે છે એ અગર અમારા મેસો ડેમની અંદર પાણી છોડવામાં આવે તો ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. જેમ કે ઢોર ઢાકર છે, ગરીબ વ્યક્તિ થોડો ચારો પણ કરી શકે છે. અને આજે અમે 25 કિલોમીટરની યાત્રા વાદિયોલ પંચાયતથી લઈ અને તાલુકા પંચાયત ભિલોડા મુકામે જઈ રહે છે. કરમસદને આણંદ મનપામાં સમાવેશ કરાતા વિરોધ. સરદાર સન્માન સંકલ્પ આંદોલન સમિતિએ આવેદન આપ્યું. બેન્ડ બાજા સાથે કરમસદના સ્થાનિકોએ કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पैतृक गांव है उसको आनंद महानगर पालिका के अंतर्गत में समावेश कर दिया है. और हम ग्रामजनों की मांग ये है कि ये जो गांव करमसद है, जो सरदार पटेल का जो पैतृक गांव है, उसको महानगर पालिका से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास के साथ छंछेड़ने जैसा है. और સ્વતંત્ર દરજ્જો કરમસદને આપવામાં નથી આવ્યો અને વધીને હતું તો જ્યારે આણંદ મહાનગરપાલિકા બનાવે એમાં કોઈ જ વાંધો ના હોય અને કરમસદના ગામ લોકોને પણ સહેજ પણ વાંધો નથી. પણ કરમસદને આ દેશના નકશામાંથી કરમસદનું નામ ભૂસવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એક ફક્ત કરમસદના લોકો નહીં, આ ગુજરાતના લોકો નહીં, આખા દેશમાં આંદોલન થશે અને તમારી ખુરશીના પાયા હચમચી જશે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું ગામ આજે હિન્દુસ્તાનના નકશામાંથી નેસ્તો નાબૂદ થઈ ગયું છે, જેને અમો આજે વિરોધ કરીએ છીએ. અને અમારું ફોકસ જે ગામ ગયું એના ઉપર નથી. સરકારને અમે જણાવવા માંગીએ છીએ કે હવે અમારું ફોકસ આ કરમસદની સ્વતંત્રતા માટે રહેશે. પાલનપુર પાલિકાએ જન્મ મરણ દાખલાની કામગીરી બંધ કરતા હોબાળો. સ્ટેશનરી ન હોવાને કારણે કામગીરી બંધ કરાઈ હોવાની નોટિસ લગાવી. જાગૃત નાગરિકે પાલિકા કર્મચારીઓને કહ્યું કે પૈસા ન હોય તો અમે આપીએ. સ્થાનિકોએ કહ્યું કે કાર્યક્રમોમાં તાયફાઓ કરવા છે, પાલિકા કાગળ નથી લાવી શકતી. અમરેલી લેટરકાંડમાં પાયલ ગોટીને લઈને રાજકારણ. અમરેલીના પૂર્વ સાંસદ વિરજી ઠુમરે ભાજપના નેતાઓને પત્ર લખ્યો.
ભાજપના નેતાઓને લેટર લખી વિરજી ઠુમરે મત માંગ્યો. પાયલ ગોટીને રાત્રે લઈ જવાને લઈને નેતાઓનો મત માંગ્યો. યુવતીની ધરપકડ કરીને બીજા દિવસે બતાવવામાં આવે છે. પોલીસ સિવિલ કોડ છોડીને કાર્યવાહી કરે છે. સમગ્ર મામલે ભાજપના નેતાઓ પોતાનો મત જણાવે તેવું વિરજી ઠુમરે જણાવ્યું. પાયલ ગોટીને લઈને નેતાઓને પ્રેસ કરવા પત્ર લખ્યો. ભરત સુતરિયા એમએલએ હીરા સોલંકીને પત્ર લખ્યો. તો અમરેલી લેટરકાંડમાં પરેશ ધાનાણીના ભાજપ નેતાઓ પર પ્રહાર. ભાજપના નેતાઓને વિરજી ઠુમરના પત્ર બાદ ધાનાણીનું ટ્વીટ. ખોવાયા છે જડે ઈ જાણ કરજોના શીર્ષક સાથે ટ્વીટ કર્યું. અમરેલીની આબરૂને ધૂળધાણી કરનારા કલંકિત ઘટના છે, ત્યારે ઘટનાને આજે 20 દિવસ થયા છતાં ચૂંટાયેલા બધા જ ચૂપ છે. તો શક્તિસિંહ ગોહિલનું અમરેલીની પાયલ ગોટીને લઈને નિવેદન. અમરેલીની ઘટનાને લઈને શક્તિસિંહ ગોહિલે સરકાર સામે પ્રહાર કર્યા. અડધી રાત્રે દીકરીને લઈ જવામાં આવે છે. નાના ગુનેગારોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. નિર્દોષ પાટીદાર દીકરીને પટ્ટાથી માર મારીને ભાજપના બે જૂથની લડાઈમાં એનો વરઘોડો કાઢવાનો આ પ્રકારના અત્યાચારો જનતા જોઈ રહી છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આખરે સત્તામાં બેઠેલા કોઈ પણ લોકો હોય, જનતાના આશીર્વાદ અને મતોથી હોય છે. અહંકાર સોનાની નગરી હતી એનો નહોતો ટક્યો. આ ભાજપનો અહંકાર છે. તો સત્તાધાર મહંત વિજય બાપુની સુરક્ષાને લઈને નરેન્દ્ર બાપુ મેદાને. નરેન્દ્ર બાપુએ વિજય બાપુની સુરક્ષાને લઈને અરજી કરી. જૂનાગઢ રેન્જ આઈજી એસપી અને વિસાવદર પોલીસને અરજી કરી. નરેન્દ્ર બાપુએ લેખિતમાં અરજી કરી સુરક્ષાની તૈયારી બતાવી. એમને એક લેખિતમાં લેટર આપ્યો છે સાહેબ કે સત્તાધારમાં વિષયમાં વિજય ભગતને મારા પોતાના સ્વખર્ચે, કારણ કે એ મારા ગુરુભાઈ પણ છે, તો હું મારા સ્વખર્ચે 24 કલાકનો કમાન્ડો એને આપવા માંગુ છું. બેટ દ્વારકામાં મેગા ડિમોલેશનનો આજે 7મો દિવસ. તંત્રએ 7 દિવસમાં 398 જેટલા દબાણો દૂર કર્યા. 315 ગેરકાયદે મકાનો અને 12 ધાર્મિક દબાણો દૂર કર્યા. 9 વાણિજ્ય દબાણ મળી 336 જેટલા દબાણો દૂર કરાયા. સુરેન્દ્રનગરમાં જુદા જુદા વિસ્તારમાં દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું. સુરેન્દ્રનગર તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદે અને નડતરરૂપ દબાણો દૂર કરાયા. 80 ફૂટ રોડ, ભોગાવો, રિવરફ્રન્ટ રોડ, મેઇન રોડ પર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા. બસ સ્ટેન્ડ રોડ, ટાવર રોડ સહિતના વિસ્તારોમાંથી દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા. લારી ગલ્લા, કાચું મંદિર અને ઘાસચારાના વરંડા તોડી પાડવામાં આવ્યા. નડતરરૂપ કુંડીઓ સહિત 30થી વધુ ગેરકાયદે દબાણો તોડી પાડવામાં આવ્યા. ડેપ્યુટી કમિશનર, ચીફ ઓફિસર સહિતના અધિકારીઓ આ વખતે હાજર રહ્યા. સુરતમાં રમશે ગુજરાત, ભણશે ગુજરાત અભિયાનનો ફિયાસ્કો થયો. સુરત મનપાની શાળામાં ભંગાર હાલતમાં રમતગમતના સાધનો જોવા મળ્યા. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં દયનીય સ્થિતિ જોવા મળી, તો ભંગારવાડા જેવી આ રમતગમતના મેદાનની હાલત જોવા મળી. શાળા નંબર 150, 151માં રમતગમત મેદાનની વરવી હાલત જે છે તે જોવા મળી. જાળવણીના અભાવે ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે આ તમામ રમતગમતના સાધનો. રમતગમતના મેદાનમાંથી દારૂની ખાલી બોટલો પણ મળી આવી. બાળકોને વાગી જાય તેવા પથ્થરો પણ મેદાનમાં ઠેર ઠેર જગ્યાએ જોવા મળ્યા. રાજ્યમાં ઠંડીમાં ઘટાડો જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. હવામાનની સ્થિતિ અંગે અંબાલાલ પટેલની આગાહી. 18મી જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર ઘટશે. અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે. અઠવાડિયા બાદ રાજ્યમાં ફરી ઠંડી પડશે. 24મી જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યમાં ફરી ઠંડીનું જોર વધશે. તો 26 અને 27 બાદ ફરી રાજ્યમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની પણ શક્યતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે. આજે ઠંડીની રાહત લાંબી નહીં રહે અને તારીખ 24થી ઠંડીનો ચમકારો આવવાની શક્યતા રહેશે, કારણ કે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં એક ભારે હિમવર્ષાનો દોર આવી રહ્યો છે, જેમાં સખ્ત પવનના તોફાનો અને નૈસર્ગિક ઉત્પાતો, કરા પડવા, બરફ પડવું અને ક્યાંક ગાજવી સાથે વરસાદ થવો, આ બધાની સઘળી અસરો હવે લગભગ જાન્યુઆરીના અંત સુધીના ભાગમાં સુધી આવવાની શક્યતા રહેશે. તો ડાંગમાં શિયાળામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો. ચિંચલીમાં કમોસમી વરસાદી ઝાપટું પડ્યું. શાળાના બાળકોએ કમોસમી વરસાદની મજા માણી. કમોસમી વરસાદથી શિયાળુ પાક કરતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો.
તો આ તરફ ગોધરામાં તંત્રના પાપે સિંચાઈ તળાવમાંથી હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ જોવા મળ્યો. એક તરફ તળાવમાં પાઇપલાઇન નાખી પાણી ભરવા માટે લાખોનો ખર્ચ, ત્યારે જાળવણીના અભાવે સંગ્રહ થયેલું પાણી તળાવમાં ખાલી થઈ રહ્યું છે. કેનાલમાં ભંગાણ થતા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે. નાની સિંચાઈ વિભાગે પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરવા નોટિસ બોર્ડ પણ લગાડ્યું, ત્યારે તેમની જ કેનાલમાંથી નિરર્થક વહેતા પાણી માટે જવાબદાર આખરે કોણ? હા, અમારે બાંધેલી તલાવ છે, એમાં નહેરમાં પાણીનું કામ બરાબર થયું નથી. નહેરનું એના લીધે પાણી વધારે વેસ્ટ થાય છે અને પાણીનો સંગ્રહ આપણે અવેણામાં ઓછું છે, એટલે એનાથી એ કેનાલ એવી છે કે જે કેનાલનો વારે વારે કામ કરવા છતાં પણ બી એનું ખોટી રીતે ટૂંકમાં એનો વ્યર્થ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને પાણીનો નિકાલ એવી રીતે થાય છે કે કેનાલ તૂટેલ છે એકદમ. આપણે ઘાસમાં નથી તકલીફ કે બધી તકલીફ નથી, પણ પાણીની તકલીફ પડી જાય છે અમારે, કેમ કે આપણે ઉનાળો આવે એટલે અમારે આ પાણી નીકળી જાય છે આપણે એમાં, એટલે એ થઈ જાય છે અમારે. એટલે હવે આ તલાવમાં પાણી સાહેબ ખોટું બગાડ થાય છે. અહીંથી એ તલાવનું પાણી છે કોતરમાં વહેન જતું રહે છે, કોઈ ખેડૂતોને મળતું નથી કે કશું જ નહીં. હવે આ તલાવ ખાલી થાય તેમ અમારા કુવામાં પણ પાણી ખાલી થાય છે, બોરમાં પણ ખાલી થાય છે. રાજ્યસભા સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો ઝટકો. જામનગરમાં નોંધાયેલી પોલીસ ફરિયાદ રદ કરવા હાઈકોર્ટનો ઇનકાર. સાંસદે સોશિયલ મીડિયામાં કરેલી પોસ્ટ અંગે એ ડિવિઝનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સાંસદ સામે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવા વિડીયો બનાવાયાનો આરોપ છે. તો સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીએ ફરિયાદ રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાની અરજી પર હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી. જાહેર કામના બોર્ડમાંથી એમએલએનું નામ દૂર થતા અરજી કરી હતી. એમએલએની ગ્રાન્ટમાંથી કરેલા કામમાં અધિકારીઓએ નામ દૂર કર્યાનો આરોપ છે. તો નાગરિકોને યોગ્ય જાણકારી ન મળે તે હેતુથી નામ દૂર કરવાનો આક્ષેપ છે. સમગ્ર કેસને લઈને હાઈકોર્ટે જોરદાર ટકોર કરી. એમએલએને કામનો જશ લેવો છે તો અબજશ પણ લેવો જોઈએ તેવું હાઈકોર્ટે ટકોર કરી છે. આ પ્રકારના મુદ્દા માટે ખાનગી ફરિયાદો કરો. અમદાવાદના બિસ્માર રસ્તાને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી. ટ્રાફિક ઘટાડવા રોડ ડિઝાઇનમાં ફેરફાર જરૂરી હોવાનો એએમસીનો સ્વીકાર. હાઈવે પર એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટમાં બદલાવની એએમસીએ ખાતરી આપી. હેલ્મેટના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરવામાં આવે તેવી હાઈકોર્ટે તાકીદ કરી. ટુ વ્હીલર ચાલક અને પાછળ બેસનાર માટે પણ હેલ્મેટ ફરજિયાત, તો આ નિયમનું પણ પાલન કરાવવામાં આવે તેવા હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર ગુજરાત પોલીસમાં ટ્રાફિક પોલીસ માટેની એક અલગ કેડર ઊભી કરવા સૂચના. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કક્ષાની ભરતી ઝડપી પૂર્ણ કરવા પણ હાઈકોર્ટની તાકીદ. અમદાવાદમાં આઈઆઈએમથી પાંજરાપોળ વચ્ચે બનનાર બ્રિજનો વિવાદ. હાઈકોર્ટે બ્રિજ બનાવવાના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કર્યાનો ઇનકાર. તો એમસીના નિર્ણયને પડકારતી જાહેર હિતની અરજી કોર્ટે ફગાવી. ગીર અભયારણ્યમાં સિંહોના અકાળે મૃત્યુના મુદ્દે થયેલી અરજી પર સુનાવણી. ગત સુનાવણી બાદ એક પણ સિંહનું મોત નહીં હોવાનો કોર્ટ મિત્રનો રિપોર્ટ. સિંહોના અકાળે મૃત્યુ રોકવા માટે રેલવે વિભાગે પગલાં લીધા. રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં ફાઇબર કેબલ નખાશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી ઇન્ટ્રુઝન ડિઝાઇન ઇન્સ્ટોલ કરાશે તો સિંહની ગતિવિધિ 200 મીટર દૂરથી જાણી શકાશે. નામદાર ચીફ જસ્ટિસ સિંહોની સુરક્ષા માટે બહુ કન્સર્ન રાખે છે, એટલે અમારે ફરજિયાત જે એક્શન લઈએ છીએ તેની બાબતમાં સોગંદનામું રજૂ કરીએ છીએ. અને હાલમાં અમે એક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી ઇન્ટ્રુઝન ડિટેક્શન ડિવાઇસ માટે પ્રયોગ કર્યા અને પ્રયોગ કર્યા પછી ખબર પડી કે લાઇન મુવમેન્ટ જે હોય છે એ તરત જ ખબર પડી જાય છે. ઇલેક્ટ્રોથર્મ ઇન્ડિયા લિમિટેડ સામે ચાલી રહેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ઈડી અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં દરોડા પાડ્યા છે. 2 દિવસ સુધી ચાલી રહેલી કાર્યવાહીમાં 2 મર્સિડીઝ કાર અને 37 બેંક ખાતામાં 33.67 કરોડ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના નારોલમાં એમડી ડ્રગ્સ સાથે એક યુવક ઝડપાયો છે. મોહસિન નામના શખ્સ પાસેથી 50 ગ્રામથી વધુ એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે. પોલીસે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. હાલ તો પોલીસે યુવકની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
લો બોલો હવે પોલીસની ગાડીમાંથી દારૂ અને રોકડ મળી આવી. અમદાવાદના નરોડામાં પોલીસ સ્ટેશનની પીસીઆરમાંથી દારૂ મળી આવ્યું છે. ગાડીના ઇન્ચાર્જની હાજરીમાં દારૂની 2 બોટલો મળી. 2 બોટલ સાથે 30,000 રોકડ રકમ પણ મળી આવી. ગાડીના ઇન્ચાર્જ સતીશ ઠાકોર અને હોમગાર્ડ સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ. હંસપુરામાંથી રિક્ષા ચાલક પાસેથી દારૂ લીધો હતો. કે આ લોકો હંસપુરા ચોકી વિસ્તારમાં જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતી પીસીઆર ત્યારે કોઈ કાળા કલરની રિક્ષાવાળા જોડેથી આ લોકો ચેક કરતા એ બોટલો મળી આવેલી ને એમને એ બોટલો પોતે રાખી લીધેલી અને રિક્ષાવાળાને કાયદેસરની કાર્યવાહી કર્યા વગર જવા દીધેલું. તે બાબતની સમગ્ર ઘટના ધ્યાને આવતા અમારા સિનિયર અધિકારીઓનું ધ્યાન દોરી અને તાત્કાલિક બંને જે કર્મચારી છે એમાં એક સતીશ ઠાકોર છે હેડ કોન્સ્ટેબલ એ પોલીસમાં છે અને બીજો એક વિક્રમસિંહ કરીને છે રાજપૂત જે હોમગાર્ડનો કર્મચારી છે. બંને વિરુદ્ધ કાયદેસર પ્રોહીના ગુના હેઠળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. તો આણંદ જિલ્લામાં લાંચિયો પોલીસ કર્મી એસીબીના છટકામાં. પ્રોહિબિશનના ગુનામાં નામ નહીં ખોલવા માંગી 2 લાખ રૂપિયાની લાંચ. એસીબીએ પોલીસ કર્મીને 1.50 લાખની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપ્યો. ખંભાત રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતો હોવાની ઓળખ થઈ છે. તો આ સાથે જ બુલેટિનમાં સમય થયો છે વિરામનો. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું તો ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડ્યા. જી હા, મહેસાણાના કડીમાંથી નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઈ. અચરાસણના ખેતરમાં મિની ફેક્ટરી ચાલતી હતી. ખેતરની ઓરડીમાં નકલી દારૂ બનાવવામાં આવતો હતો. ડુપ્લિકેટ વિદેશી દારૂ ભરેલી બોટલ પકડાઈ. આલ્કોહોલ અને 100 લીટરથી વધુનો દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. કડી પોલીસે રેડ કરીને એક આરોપીને પકડી પાડ્યો. પોલીસને જાણકારી હતી કે કોઈક કેમિકલ ભેળવી અને નકલી દારૂનું વેચાણ ગેરકાયદેસર પ્રતિબંધિત રીતે કોઈ ઇસમ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલું છે. જે ઇન્ફોર્મેશન છે તેને ડેવલપ કરી અને પોલીસે તેમાં વર્કઆઉટ કરતા અર્લી મોર્નિંગ આજે સવારે પોલીસે જગ્યા ઉપર રેડ કરેલી હતી. તો પાટણ એસઓજીએ રહેણાંક મકાનમાંથી શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો. પોલીસે પાટણના મણિયારી પાડાના રહેણાંક મકાનમાં રેડ કરી હતી. શુદ્ધ ઘીમાં સોયાબીનની મિલાવટ કરેલા નકલી ઘીના 26 ડબ્બા ઝડપાયા. મકાન માલિક પરેશ બાબુલાલ મોદીના મકાનમાં આ નકલી ઘી બનાવવામાં આવતું હતું. આરોપીઓ પ્રીમિયમ ઘીમાં સોયાબીનનો ભેળસેળ કરી ઉપયોગ કરતા હતા. પોલીસે 26 ઘીના ડબ્બા સહિત કુલ 1.66 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. પાટણ ફૂડ વિભાગે ઘીના સેમ્પલ લઈ તપાસ હાથ ધરી. સુરતના 7 બુટલેગરોની પાસા હેઠળ અટકાયત. દેશી અને વિદેશી દારૂનો ગેરકાયદે વેપલો કરતા હતા. સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કરતા હતા ત્યારે સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે 7 આરોપીઓને જેલ હવાલે કર્યા છે. તો રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી વધુ 2 નકલી તબીબ ઝડપાયા. એસઓજી દ્વારા 2 બોગસ તબીબોને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે ત્યારે ઢોલરા અને સડકપીપળિયા ગામેથી આ બોગસ તબીબ ઝડપાયા છે. રાજુ ચૌહાણ અને રાજેશ મારડિયા નામના શખ્સો આ નકલી ક્લિનિક ચલાવતા હતા ત્યારે રાજુ ચૌહાણ છેલ્લા 3 મહિનાથી ક્લિનિક ચલાવતો હતો. બોગસ તબીબ રાજેશ મારડિયા માત્ર ધોરણ 10 પાસ છે. એસઓજીએ ઇન્જેક્શન, દવાનો જથ્થો સહિતની વસ્તુઓ પણ કબજે કરી. તો કચ્છમાંથી દિલ્હી તરફ લઈ જવાતો સોપારીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો. જામનગર ડીઆરઆઈની ટીમે 2.50 કરોડની સોપારી ઝડપી પાડી છે. પ્રોસેસ ઓઇલ જાહેર કરી તેમાં સોપારી મોકલવામાં આવતી હતી. ડીઆરઆઈની તપાસમાં સુગલખાબાદ પાસે 35 ટન સોપારી મળી આવી છે ત્યારે દુબઈથી 3 કન્ટેનર મુન્દ્રા પોર્ટ પર આવ્યા હતા. તો નવસારીના જલાલપોરના પન્નાગ ગામેથી ખેડૂતનું અપહરણ થયું છે. 4 ઈસમોએ ખેડૂતની કારમાં જ બંધક બનાવી ખંડણી માંગી. ખેડૂત પરિવાર પાસેથી અપહરણકારોએ રૂપિયા દાગીના માંગ્યા. રોકડ સાથે 10 તોલા સોનું સહિત 8.45 લાખ રૂપિયા લઈ ફરાર થઈ ગયા. ખેડૂતે જલાલપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણકારો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. જલાલપોર પોલીસ સહિત એલસીબીની ટીમે તપાસ શરૂ કરી.
તો આ તરફ વડોદરામાં વિધર્મી યુવકે નર્સ પર દુષ્કર્મ કેસમાં તપાસ શરૂ કરી. પોલીસે હવસખોર અશરફ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો છે, ત્યારે આરોપી સામે દુષ્કર્મ અને એટ્રોસિટી હેઠળ ગુનો નોંધાયો. વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે નર્સ સાથે દુષ્કર્મની ઘટના બની હતી. સુભાનપુરામાં આવેલ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં આ ઘટના બની. વીજ પુરવઠો ખોરવાતા આરોપીએ નર્સને પકડી બીજા માળે લઈ ગયો હતો. 1.5 મહિના પહેલા નર્સ હોસ્પિટલમાં નોકરી લાગી હતી. આરોપી હોસ્પિટલમાં રેડિયોલોજી વિભાગમાં ટેકનિશિયન તરીકે ફરજ બજાવતો, ત્યારે પોલીસે પીડિત નર્સનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવા કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો સુરતના પાંડેસરામાં બાળકી ત્યજી દેવા મામલે ખુલાસો થયો છે. પોલીસની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. કિશોરીને ગર્ભ રહી જતા બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયાથી સંપર્કમાં આવતા કિશોર સાથે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. કિશોરે રૂમમાં બોલાવી કિશોરી સાથે મરજી વિરુદ્ધ કૃત્ય આચર્યું હતું. સમાજમાં બદનામીના ડરથી કિશોરીએ બાળકીને કચરામાં ફેંકી દીધી. પોલીસે કિશોરની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ગત ગુરુવારે પાંડેસરામાંથી ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં બાળકી મળી આવી હતી. તો બનાસકાંઠામાં વધુ એક તાલિબાની સજાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ઝાડ સાથે દોરડા વડે બાંધી 2 યુવકોને કેટલાક શખ્સોએ સજા આપી. યુવતીને ભગાડવા માટે આવ્યા હોવાનો આરોપ જે છે તે લગાડવામાં આવ્યો છે, ત્યારે બંને યુવકોને મારી માથામાં મુંડન કરી તાલિબાની સજા આપી. વાયરલ વિડીયો આગથડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો હોવાનું અનુમાન છે. 1 અઠવાડિયા તાલિબાની સજાની બીજી ઘટના આ સામે આવી છે, ત્યારે તાલિબાની સજાના વાયરલ વિડીયોથી ગુજરાત ફર્સ્ટ પુષ્ટિ નથી કરતું. તો આ અઠવાડિયાની આ બીજી ઘટના સામે આવી છે વાવ થરાદમાં અને બનાસકાંઠામાં, જ્યાં તાલિબાની સજા જે છે તે યુવકને આપવામાં આવી રહી છે. મહત્વનું છે કે આ સમગ્ર વિડીયોની પુષ્ટિ ગુજરાત ફર્સ્ટ નથી કરી રહ્યું. તો બનાસકાંઠામાં ફરી વધુ એક તાલિબાની સજાનો વિડીયો વાયરલ થયો. યુવકને દોરડા વડે ઝાડ સાથે બાંધી મારી તાલિબાની સજા આપવામાં આવી. થરાદ પોલીસ હદ વિસ્તારનો વિડીયો હોવાનું અનુમાન છે. પ્રેમ સંબંધમાં યુવતીના પરિવારજનોએ માર્યાનું અનુમાન છે. 1 અઠવાડિયામાં તાલિબાની સજાનો આ ત્રીજો વિડીયો સામે આવ્યો છે, ત્યારે વાયરલ વિડીયોની ગુજરાત ફર્સ્ટ પુષ્ટિ કરતું નથી. તો 17 જાન્યુઆરી એ 2 વિડીયો સામે આવ્યા હતા અને હવે આ ત્રીજો વિડીયો સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. તો તાલિબાની સજાના 3 વિડીયો સામે આવ્યા છે. થરાદ પોલીસ હદ વિસ્તારનો આ ત્રીજો વિડીયો સામે આવ્યો છે, જ્યાં પ્રેમ સંબંધમાં યુવતીના પરિવારજનોએ માર્યાનું અનુમાન છે. 3 વિડીયો વાયરલ થયા છે. 17 જાન્યુઆરીએ 2 વિડીયો સામે આવ્યા હતા અને બીજો વિડીયો જે છે તે પણ સામે આવ્યો છે. તો આ તરફ રાજકોટમાં લુખા તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો. બેફામ લુખા તત્વોને કાયદાનો કોઈ જ ડર નથી રહ્યો તેવી ઘટના સામે આવી. આજી ડેમ પાસે માંડા ડુંગર વિસ્તારમાં આતંક મચાવ્યો. જાહેરમાં તલવાર લઈ ધમાલ મચાવતા ઈસમનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. તો રાજકોટમાં જાહેરમાં મારામારીનો વધુ એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. આજીડેમ વિસ્તારમાં કોઠારિયા ચોકડી પાસે 2 મહિલાઓ વચ્ચે મારામારી થતા અન્ય મહિલાઓ સમજાવટના પ્રયાસ કરતી હતી. એ દરમિયાન એક શખ્સે જાહેરમાં મહિલાઓ પર છરી વડે હુમલો કર્યો. જાહેરમાં મહિલા પર હુમલાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. તો આ તરફ અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં માથાભારેનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. અસલાલીમાં અસામાજિક તત્વોનો અસહ્ય આતંક જોવા મળ્યો. 15 જાન્યુઆરીની ઘટનામાં ક્રૂરતાની હદ વટાવતા દ્રશ્યો. એક્ટિવા નજીકથી ચલાવવા જેવી નજીવી બાબતે ઢોરમાર મારવામાં આવ્યો. લાકડી અને દંડા વડે અસામાજિક તત્વોએ યુવકને ઢોરમાર માર્યો છે. તો અમદાવાદના ચાંદખેડામાં પીજીમાં યુવકો અને સ્થાનિકો વચ્ચે બબાલ. ગ્રીનગ્લેન્ડ સિટીમાં પીજીમાં રહેતા 2 યુવકો અને સ્થાનિકો વચ્ચે બબાલ થઈ. મોડી રાત્રે પીજીમાં રહેતા યુવકો સાથે મારામારી થઈ હતી. સ્થાનિકોએ પીજીમાં રહેતા 2 યુવકોને માર્યો હોવાના આરોપ છે. અગાઉ પણ સ્થાનિકો અને પીજીના યુવકો વચ્ચે તકરાર થઈ હતી.
તો સુરતના ઉત્તરાયણમાં કુખ્યાત મનીષ કુકરીની ગેંગનો આતંક. કારને ટક્કર મારતા યુવકનું અપહરણ કરી લૂંટ ચલાવી. રોકડ અને દાગીનાની લૂંટ ચલાવી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસની ગાડીને ટક્કર મારી આરોપી ભાગી છૂટ્યા. ઉત્તરાયણ પોલીસે કિરીટ માવાણીની ધરપકડ કરી. પોલીસે અન્ય આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી. કિરીટ માવાણી વિરુદ્ધ સુરત અને અમદાવાદમાં 18 ગુના નોંધાયેલા છે. તો સુરતમાં અકસ્માતમાં વિદ્યાર્થીનીના મોત બાદ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી. ઓવર સ્પીડમાં કાર ચલાવનાર વિદ્યાર્થી રાહુલ ચૌધરીની ધરપકડ કરવામાં આવી. અલથાણા પોલીસે વિદ્યાર્થીની ધરપકડ કરી તપાસ હાથ ધરી. ગતરોજ અલથાણમાં ડાયમંડ બુર્સ નજીક અકસ્માતની ઘટના બની હતી. ત્યારે શાળા અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ કાર લઈને ફરવા નીકળ્યા હતા. સગીર વિદ્યાર્થીઓ ઓવર સ્પીડમાં કાર ચલાવી અકસ્માત સર્જ્યો હતો. ઓવર સ્પીડના કારણે અચાનક કાર પલટી જતા વિદ્યાર્થીનું મોત થઈ ગયું. તો આ તરફ ખેડામાં ગંભીર અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત થઈ ગયા. અમદાવાદ ઇન્દોર હાઈવે ઉપર અકસ્માત સર્જાયો. મોડી રાત્રે ડ્રાઈવરે કાબુ ગુમાવતા ઇકોએ પલટી મારી દીધી. સીતાપુર પાટિયા પાસે ઇકો પૂરપાટ ઝડપે ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ. કઠલાલ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી. તો તાપીના વ્યારા નગરમાં અકસ્માતમાં વધારો થયો છે. કાનપુરમાં વૃદ્ધને બાઇક ચાલકે અડફેટે લીધા. વૃદ્ધને અડફેટે લેતા ગંભીર ઇજા પહોંચી. વાહન ચાલકો બેફામ બનતા અકસ્માતની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. સ્પીડ બ્રેકર હટાવતા રાહદારીઓ માટે કાળ સમાન રસ્તા જે છે તે બની રહ્યા છે. રાજકોટ જામનગર હાઈવે પર સ્ટંટબાજોનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. સ્ટંટબાજોનો વિડીયો વાયરલ થતા પડધરી પોલીસની કાર્યવાહી. 24 જેટલા લોકો સામે પડધરી પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી. પડધરી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પરમાર તથા અમારા રાજકોટ ગ્રામ્ય એલસીબી પીઆઈ વિડીયો વડોદરા સાહેબને હકીકત મળેલી કે પડધરી જામનગર રોડ ઉપર રેસિંગ કરવાની હોય તેવી હકીકત મળતા રાષ્ટ્રીય માર્ગ સલામતી માસ અનુસંધાને એલસીબી સ્ટાફ તેમજ પડધરી પીઆઈ પરમાર અને એના સ્ટાફે આ બાબતે આશરે 10 જેટલા મોટરસાઇકલ તેમજ 2 જેટલા 4 વ્હીલ કારને જોખમી સ્ટન્ટ રેસિંગ કરવા બદલ બીએનએસ કલમ 281, એમવીએ કલમ 187, 184 અને 100 મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. તો વડોદરામાં બેખોફ બાઇકર્સ ગેંગના સાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રાવપુરા પોલીસે બાઇકર્સ ગેંગના 4 સાગરિકોને ઝડપી પાડ્યા. કિશનવાડી, દંતેશ્વર, ન્યૂ વીઆઈપી રોડના 4 બાઇક જપ્ત કરવામાં આવ્યા. એક બાઇકરે સોશિયલ મીડિયામાં રેસિંગનો વિડીયો જે છે તે શેર કર્યો હતો. અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજ પર સ્પીડમાં બાઇક હંકારી પોલીસે ઝડપેલા 4 આરોપીઓનો જામીન પર છુટકારો પણ થઈ ગયો છે. અવારનવાર આવા વિડીયો વાયરલ થતા કાર્યવાહી કેમ નથી થતી તેને લઈને પણ સવાલો થઈ રહ્યા છે. શું બેખોફ બાઇકર્સને પોલીસનો કોઈ જ ડર નથી? અરવલ્લીના મોડાસામાં પતંગની દોરીથી ગળું કપાયું. ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. 2 દિવસ પહેલા બાઇક ચાલકનું ગળું કપાતા મોત થયું હતું. ભાણેજને મૂકીને ઘરે પરત ફરતા સમયે મામાનું મોત થયું હતું. ત્યારે બાઇક ચાલકના ગળાના ભાગે દોરી ફસાયાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. થરાદના આસોદર ગામમાં વ્યાજખોરના ત્રાસથી યુવકે દવા પીધી. વ્યાજખોરની પઠાણી ઉઘરાણીના ત્રાસથી યુવકે ઝેરી દવા પીધી. વ્યાજખોરોએ ભોગ બનનારની જમીનના દસ્તાવેજ કરવા માટે ધમકી આપી. ₹90,000 સામે ઊંચું વ્યાજ લગાવી 5 એકર જમીનના દસ્તાવેજ કરાવ્યા. યુવકે જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કરતા સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યો. અને અમને કોકા વ્યાજમાં પૈસા લીધેલા હતા. એક 49,000 રૂપિયા લીધેલા હતા, એક 20,000 રૂપિયા લીધેલા હતા. તેમાં ભાઈને એક 15,000 અને વ્યાજ પેટે પાસા આપેલા હતા. એની પાછળ વળે 20,000 રૂપિયા લીધેલા હતા અને એક લોટરી કરાયેલ છે. અમને 2 ચેક આપેલા હતા અને છતાંય આ લોકોએ એને ધાક ધમકી અને કે અમે તને મારી નાખશો, તને ગામ મસાવો કરશો, તને આમ કરશો, તામ કરશો. ખરેખર 10%નું ફાઇનાન્સનું દૂષણ એટલું બધું વધ્યું છે. તો સરકારને અમારી એટલી જ અપેક્ષા અને આશા છે કે આવા લોકો અમે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવે.
રાજ્યમાં વધુ એક રત્ન કલાકારે આપઘાત કરી જીવન ટૂંકાવ્યું. બોટાદમાં કોમ્પ્લેક્સ પરથી રત્ન કલાકારે પડતું મૂકી આપઘાત કર્યો. રત્ન કલાકારે 5મા માળેથી પડતું મૂકી મોતને વહાલું કર્યું. રત્ન કલાકારના આપઘાત અંગેનું કારણ અકબંધ છે. ઘટનાને લઈને પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. તો મૃતદેહને પીએમ અર્થે સોનાવાલા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો. આત્મહત્યા પાછળના કારણ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી. તો રાજકોટમાં ફરી એકવાર બે ટ્રાવેલ્સના સંચાલકો વચ્ચે વોર. માતૃકૃપા ટ્રાવેલ્સ અને પિતૃકૃપા ટ્રાવેલ્સના સંચાલકો વચ્ચે વોર. રાજકોટ પોરબંદર પાટે ગાડી ન ચલાવવા દેવા વિવાદ. પિતૃકૃપા ટ્રાવેલ્સના સંચાલકે વિજયસિંહ જાડેજા સામે અરજી કરી, તો માતૃકૃપા ટ્રાવેલ્સના સંચાલકો સામે પોલીસ કમિશનરને અરજી કરવામાં આવી. અનિરુદ્ધસિંહના ભત્રીજા થતા હોવાની અરજીમાં ઉલ્લેખ કર્યો. તો સંચાલક સામે ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. મેહુલસિંહ જાડેજા અને રાહુલસિંહ જાડેજા સામે કાર્યવાહીની માંગ થઈ છે. તો આ તરફ મુંબઈથી ભુજ આવતી ફ્લાઇટ રદ થતા હોબાળો થયો. એરલાઇન્સ કેન્સલ થતા મુસાફરો અટવાયા. ટેકનિકલ કારણોસર ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવામાં આવી. મુંબઈ એરપોર્ટ પર પ્રવાસીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. તો ફ્લાઇટ રદ થતા મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા. તો ભાજપ જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખોની નિયુક્તિમાં કોકડું ગુંજવાયું. ભાજપ જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખોના નામો જાહેર થવામાં વિલંબ. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયાના 1 અઠવાડિયા બાદ જાહેર પણ હજુ સુધી નામો નથી થયા. પ્રમુખોના નામો અંગે દિલ્હીથી લીલી ઝંડીની રાહ જોવાઈ રહી છે. નિયુક્તિ પ્રક્રિયાના વિલંબ વચ્ચે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ગુજરાતમાં, ત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા રવિવારે ગુજરાતમાં આવશે. સુરત એરપોર્ટ ડેવલપમેન્ટને લઈને દિલ્હીમાં બેઠક. કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની અધ્યક્ષતામાં બેઠક. કેન્દ્રીય ઉડ્ડયન મંત્રી કિંજરાપુ રામમોહન નાયડુજી સાથે બેઠક. ત્યારે બેઠકમાં 84 વિધાનસભાના ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા. પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન અને પરેશ પટેલ પણ આ બેઠકમાં હાજર જોવા મળ્યા. વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાનો મુખ્યમંત્રીને પત્ર. મિલોની જમીન બારોબાર વેચી દેનાર મિલ માલિકો સામે તપાસની માંગ. ગૃહ વિભાગ અથવા સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા જમીન વેચાણમાં તપાસની માંગ. મિલ બનાવવા અપાયેલી સરકારી જમીન બારોબાર વેચાણ કર્યાના આક્ષેપો થયા છે. ત્યારે મિલમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના રાજીનામા લઈ લેવાનો પણ આક્ષેપ થયો છે. મિલ જમીન વિવાદ મામલે કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાનું નિવેદન. ગુજરાતમાં ભાજપના 3 દાયકાથી શ્રમિક વિરોધી સરકાર, તેવું નિવેદન આપ્યું છે. મોટા ઉદ્યોગપતિ બિલ્ડરોને ફાયદો, શ્રમિકોનો છીનવાયો હક, તેવું પણ અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપ્યું છે. અને એ મિલોની જમીન પર જે બાંધકામો થયા, જે બિલ્ડિંગ બની, જે વેપાર થયો, એનાથી 8 થી 10 હજાર કરોડ રૂપિયાનો લોકોને ફાયદો થયો. પણ જે શ્રમિકોને એના હકના નાણાં છે એ આજ દિન સુધી મળ્યા નથી. એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે ભાજપના શાસનમાં શ્રમિકોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, શ્રમિકોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને એનો હક અધિકાર નથી મળતો. અને બીજી બાજુ આ શ્રમિકોના ભોગે જે મોટા બિલ્ડરો છે, માલિકો છે, એની તિજોરીઓ ભરવામાં આવે છે અને એનો ક્યાંક ને ક્યાંક હિસ્સો આ સરકારમાં બેઠેલા લોકો સુધી પહોંચે છે. ત્યારે આ શ્રમિકોને ન્યાય મળવો જોઈએ. માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી અને માગણી કરી છે કે આ જે શ્રમિકોની માગણી છે, એમનો અધિકાર છે, એની તપાસ થવી જોઈએ. તો મિલ જમીન વિવાદ મામલે કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાનું નિવેદન જે છે તે સામે આવ્યું છે. ગુજરાતમાં ભાજપના 3 દાયકાથી શ્રમિક વિરોધી સરકાર છે, તેવું અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું છે. મહત્વનું છે કે મોટા ઉદ્યોગપતિ બિલ્ડરોને ફાયદો, જ્યારે શ્રમિકોનો હક છીનવાયો છે, તેવું પણ જણાવ્યું છે. તો શ્રમિકોને તેમના હકના નાણાં આપવામાં નથી આવ્યા, તેવું પણ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું છે. તો વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. વિવિધ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. મિલોની જમીન બારોબાર વેચી દેનાર મિલ માલિકો સામે તપાસની જે છે તે માંગ કરવામાં આવી છે. ગૃહ વિભાગ અથવા સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા જમીન વેચાણમાં તપાસની માંગ કરી છે. તો
તો જામનગરમાં કોંગ્રેસની એક દિવસની મંથન બેઠક યોજાઈ. નગરપાલિકા અને મનપાની ચૂંટણીને લઈને બેઠકમાં મંથન. કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ સારું પ્રદર્શન કરશે. સ્થાનિકોના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને કામ કરાશે તેવું શક્તિસિંહે જણાવ્યું. 78 નગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓ આવે છે, 2 જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણીઓ આવશે અને તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીઓ, ખેડા અને બનાસકાંઠાની તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ પણ આવી રહી છે. આ બધામાં અમારો પ્રયત્ન છે અને અમે લોકોની વચ્ચે કામ કરીએ છીએ. લોકોના આશીર્વાદથી સત્તા મળે એવી ચોક્કસ આશા છે. મેડિકલ ટુરિઝમને લઈને યુએન મહેતા હોસ્પિટલ ખાતે સેમિનાર. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. મેડિકલ ટુરિઝમ ક્ષેત્રે ગુજરાત રાજ્ય અગ્રેસર છે. ભારતના ડોક્ટર્સે વિશ્વ સ્તરે સારવાર આપવા સક્ષમ છે. દેશમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે સારી સુવિધા અને ડોક્ટર્સ અવેલેબલ છે તેવું ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું. સરકારી વ્યવસ્થાઓ અને સાથે ખાનગી વ્યવસ્થાઓ આ બંનેને ભેગા કરી અને એક પ્લેટફોર્મ બનાવી અને દુનિયાભરની અંદર મેડિકલ ટુરિઝમ માટે અહીંની સસ્તી સારવાર, અહીંયા રહેવાની સારી વ્યવસ્થાઓ અને સાથે એક્સપર્ટ ડોક્ટરની સેવા લઈ અને દર્દીઓ સાજા થાય એ વાત દુનિયાભરમાં કહેવી જોઈએ ને. વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા આગામી સમયમાં બજેટ બહાર પાડવામાં આવશે. તે પહેલા ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભાજપ શાસિત કોર્પોરેશનમાં શાસકોએ બજેટમાં નાગરિકો પાસે સૂચનો માંગ્યા છે. કોર્પોરેશને એક ઈમેલ આઈડી બહાર પાડી નાગરિકોને તેમના વિસ્તારના બજેટમાં શું મળવું જોઈએ તેવા સૂચનો માંગ્યા છે. તાણે ગામ ભણી ને શિયાળ તાણે સીમ ભણી. આ શાસકોને પ્રજાની નાડ સમજ નથી કે પ્રજાને શું જોઈએ છે. સીધા રામ નામ પથરા ધરે એમ ચૂંટાઈને આવ્યા છે. ખરેખર જો એ પ્રજાના પ્રતિનિધિ હોય તો પ્રજાની શું સમસ્યા છે એ એમણે જાતે નિરાકરણ કરવાનું હોય. તમને ચૂંટ્યા છે 15,000 એવા તમામ પ્રકારના સૂચનો મંગાયા છે. 30 વર્ષના શાસનમાં પહેલી વખત આવું કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કહી શકાય કે રેલી નહીં પરંતુ રેલો આવે છે. વડોદરા એક્સપર્ટ્સ, લોકલ એક્સપર્ટ્સનો અભિપ્રાય લઈને કન્સિડર કરીને ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું. પણ વડોદરા શહેરમાં જે રીતના પાર્ટિસિપેશનનો પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એનું એક ઉદાહરણ આપું તો સ્માર્ટ સિટીનું પ્રોજેક્ટ હતો. સ્માર્ટ સિટીમાં 2.25 લાખ લોકોએ લેખિત સૂચનો આપ્યા હતા. પછી 19 પ્રોજેક્ટ શોર્ટલિસ્ટ થયા હતા. ત્યારે વડોદરા મહાનગર દ્વારા 2025-26નું જે બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે વીએમસી દ્વારા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે લોકો દ્વારા ચાલતી, લોકો વડે ચાલતી કોર્પોરેશન પ્રજાના વેરાના રૂપિયાનો સુચારુ વહીવટ થાય એ માટે બજેટમાં સામાન્ય જનની સહભાગિતા વધે. તો આવતીકાલે સુરતના ગોડોલ રોડ ખાતે એવોર્ડ સેરેમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નેશનલ યુથ ડે સેલિબ્રેશન એન્ડ ઇન્ટર યુથ એવોર્ડ સેરેમનીનું આયોજન છે. આ પ્રસંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહેશે. ઓરિસ્સાના નિવૃત્ત ચીફ જસ્ટિસ KS ઝવેરી પણ હાજર રહેશે. ભારત સ્કાઉટ ગાઈડ ફેલોશિપ અને હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ અને હ્યુમન રાઇટ કમિશનના સંદર્ભ સાથે અમે આ પ્રસંગ કરી રહ્યા છીએ. આ પ્રસંગમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અમારો એવો છે કે ગુજરાત અને ભારત બહાર જે લોકો સ્કાઉટની માનવતા અને સ્કાઉટ એક્ટિવિટી લગતી સારી કારકિર્દી या સારી કાર્ય કર્યું હોય એ લોકોને सम्मान करिए છીએ. मैंने 3 देशों का इवेंट है ये. विशेष तौर से हम लोग स्वामी विवेकानंदा जो भारत के संत हैं उनके स्मृति में ये युवा दिवस हम मनाते हैं. जो अवार्ड सेरेमनी होगा ये सब उन्हीं के नाम से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. રાજ્યમાં હવે એકમ કસોટી મુદ્દે વિરોધનો વંટોળ જોવા મળ્યો. જીસીઆરટીના પૂર્વ નિયામક નલિન પંડિત આંદોલન કરશે. વિવિધ શિક્ષક મંડળોએ આંદોલનને ટેકો આપ્યો. અનેક રજૂઆતો છતાં અમલવારી નથી કરવામાં આવી રહી. ત્યારે નવી શિક્ષણ નીતિમાં પણ કસોટીનો ભાર ઘટાડવાની વાત છે. જે 40-50 વર્ષથી સંકળાયેલા છીએ એવા બધા મિત્રોએ એકઠા થઈને શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ડિંડોર સાહેબ પાસે 3 મુદ્દાની રજૂઆત કરી છે.
કે પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં એકમ કસોટી નહીં હોવી જોઈએ. એની જગ્યાએ જે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી છે એ મુજબ 360 ડિગ્રી મૂલ્યાંકન હોવું જોઈએ. મને એમ લાગે છે કે આ રજૂઆતને હજી ઠોસપૂર્વક અમારે રજૂઆત કરવાની જરૂર છે. એકમ કસોટીને કારણે શિક્ષક ઉપર જે શિક્ષણ કાર્યનું છે એ ભારણ ખૂબ વધી જાય છે. શિક્ષકો માનસિક રીતે ટેન્શનમાં રહે છે, કારણ કે એમને એકમ કસોટી શનિવારે આવે, પછી એને તપાસવાની, પછી પાછું એનું ઉપચારાત્મક કરવાનું, બાળકના ઓનલાઈન માર્ક્સ કરવાના, અને પછી એટલામાં પછી બીજી એકમ કસોટી આવી જાય. તો એકમ કસોટીની અત્યારે કોઈ જરૂરિયાત નથી. માટે જે ભૂતપૂર્વ જીસીઆરટી ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર પંડિત સાહેબે જે વિરોધ કરેલો છે એ સાચો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે હર્ષભાઈ સંઘવીના વખાણ કર્યા. હું હાજર હોઉં ન હું, હર્ષભાઈ સંઘવી ગાંધીનગરના પ્રભારી મંત્રી તેવું અમિત શાહે જણાવ્યું. ફોન કર્યાના 24 કલાકમાં નિરાકરણ લાવવાનો હર્ષભાઈનો રેકોર્ડ છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન હર્ષભાઈના વખાણ કર્યા. હું હાજર હોઉં ના હોઉં, આપણા હર્ષભાઈ સંઘવી ગાંધીનગરના પ્રભારી મંત્રી છે. કરોડમાં ડોરું પાણી આવે, કોલેરિયા ફાટી નીકળે, એક ફોનમાં અહીંયા આવી 24 કલાકમાં નિરાકરણ કરવાનો હર્ષભાઈનો રેકોર્ડ છે. તાલી વગાડો જરા હર્ષ સંઘવી. તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.